Assalamualaikum. Welcome to the class, my dear student. How are you all? Hope you are fine. I'm Mansoora, your English teacher. Today I want to discuss about the topic is clause. So it is very important to understand a sentence, either it is dependent clause or independent clause. So a clause is a group of words that includes a subject and a verb. So clause হচ্ছে একটা group of words যেখানে হচ্ছে যে একটা subject থাকবে একটা verb থাকবে। A clause functions as হচ্ছে যে গঠন করে বা কার্যকারিতা হচ্ছে an adjectives, an adverb, a noun. So একটা সেন্টেন্সে ক্লজের ফাংশন হতে পারে an adjectives, an adverb or a noun. So here is the example. Clause, a group of words that functions as one of the part of a speech and that includes a subject and a verb. Number one, a clause functioning as an adjective. So এটা adjective হিসেবে কাজ করে দেখো। My friend who has autism, এখানে কিন্তু who এবং has হচ্ছে verb, subject আছে এবং verb আছে। Autism is brilliant at quiz. So দেখো এখানে prove it as adjectives that my autistic friends is brilliant at quiz. তার মানে হচ্ছে আমরা দেখতে হবে এই ফাংশনটা কি হিসেবে কাজ করছে। Who has autism? So autistic এটা হচ্ছে কিন্তু নাউনের পূর্বে বসছে। That's why এটা হচ্ছে adjective. So number two is a clause functioning as a noun. So what happened? I cannot remember. What happened last night? So proof দেখি noun হিসেবে I cannot remember a thing. I cannot remember a thing. একটু দেখি I cannot remember what happened last night. এখানে what happened things এর কথা জিজ্ঞেস করেছে কি ঘটেছে। So দেখো I cannot remember a thing যে আমি মনে করতে পারছি না যে কি হয়েছিল। So এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে noun. A clause functioning as an adverb. So দেখো he put one weight when he stopped running. Subject এবং verb. দেখো prove it an adjective, adverb. দেখো he put one weight quickly. So quickly টা দেখো এখানে what happened এখানে subject এবং verb. এখানে বলা হয়েছে he put one weight when he stopped running. So যখন stop running হলো তখনই সাথে সাথে কি তার weight বাড়তে লাগলো। So stop running তাহলে আমরা বলতে পারি যে he put one weight quickly. Difference between clause and phrase. A clause contrasts with a phrase and which does not contain a subject and a verb. A phrase টার ভিতরে কিন্তু কোনো subject থাকে না, verb থাকে না. This distinction between a clause and a phrase is clearer when you see them side by side. এবং এই যে ডিস্টিংশন হচ্ছে এই যে পার্থক্যটা আমরা দেখতে পারবো কি ক্লিয়ারলি যখন আমরা সেটাকে সাইড বাই সাইড বসাবো। দেখি আমরা একটু পার্থক্যটা। Anika sings when she wakes up. This is a clause. It has subject and she and verb wakes up. দেখো এখানে কিন্তু দেখা যায় যে she wakes up এখানে হচ্ছে যে she হচ্ছে subject and wakes হচ্ছে verb. That's why এটা হচ্ছে clause. So Anika sings in the morning. This is a phrase and there is no subject and verb. একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু in হচ্ছে prepositions and morning এখানে কিন্তু কোনো subject এবং verb নাই। So clause হলে অবশ্যই এখানে থাকতে হবে কি একটা subject এবং একটা verb, আর phrase হলে সেখানে কোনো subject এবং verb থাকবে না। Types of clause দেখো there are two types of clause. An independent clause, one that can stand alone as a sentence. যে independent clause এর ভিতরে কিন্তু একটা সেন্টেন্সটা সেই অংশটা কিন্তু একা বসতে পারে, তার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। A dependent clause, one that is usually a supporting part of a sentence. In these three quotations, the independent clause are shown in bold and the dependent clause aren't. যে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব সেখানে হচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখি একটু খেয়াল করে দেখি even though I made 800 million I am still grounded. যে
আমি 800 মিলিয়ন করার পর is still grounded. The independent clause should be stand alone and but the dependent clause could not. যে দেখি I am still grounded, এটা কিন্তু হচ্ছে independent clause. even though ব্যবহার করা হয়েছে দেখে এখানে কিন্তু এটা কি clause বলো তো? dependent clause. A computer once beat me at chess but was no match for me at kickboxing. এখানে কিন্তু কম্পিউটার ওয়ান্স বিট মি অ্যাট চেস বাট ওয়াজ নো ম্যাচ ফর মি অ্যাট কিক বক্সিং। বক্সিং এর সাথে কিন্তু কম্পিউটারের সাথে আমরা কিন্তু চেসটা আমরা খেলতে পারি, দাবারটা খেলতে পারি, বাট ওয়াজ নো ম্যাচ ফর মি অ্যাট কিক বক্সিং এর জন্য না। লয়েস হেক্টর লয়েস। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাট আমরা যেহেতু কনজাংশন ইউজ করেছি, সো বাট এটা হচ্ছে যে তোমাদের independent clause আর a computer once beat me at chess, so এটা হচ্ছে independent clause. After I die I will be forgotten. অ্যালনের কথা হচ্ছে I will be forgotten, আমাকে মানুষ ভুলে যাবে after I died. এটা হচ্ছে যে dependent clause, এটা হচ্ছে independent clause. The opening words of the dependent clause above, even though, but and after are all subordinating conjunctions. So আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে even though, but after হচ্ছে subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions link a dependent clause to an independent clause. যে subordinate conjunction, যে conjunction গুলো যে even though, তারপর হচ্ছে যে but and then after, এই word এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সাথে একটা লিঙ্ক তৈরি করে। Independent clause. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. So independent clause কে মনে হবে যে একটা রেগুলার সেন্টেন্স, এগুলো হচ্ছে মেক মিনিংফুল এবং মিনিংফুলও থাকবে, লুকস মাচ লাইক এ রেগুলার সেন্টেন্স। আমরা একটা সেন্টেন্স যখন তৈরি করি সেটাকে রেগুলার সেন্টেন্স বলা হয়। সো রেগুলার সেন্টেন্সের মতোই মনে হবে। In a sentence, two independent clause can be connected by the coordinators and, but, so, or, nor, for, and yet. So এই সেন্টেন্সগুলোর ভিতরে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলোকে কানেক্টেড করা যায় কি দিয়ে? কোঅর্ডিনেটরস দিয়ে, যেমন and, but, so, or, nor, for, yet. তাহলে একটু দেখিনি এক্সাম্পলগুলো দেখি। হি ইজ এ ওয়াইজ ম্যান, আই লাইক হিম, ক্যান ইউ ডু ইট প্লিজ। সাবজেক্ট ইউ ইজ হাইডেন। সো আমরা এখানে কিন্তু সাবজেক্ট ইউ হচ্ছে হাইডেন। আই রিড দ্য হোল স্টোরি। সো দেখো আই ওয়ান্ট টু বাই এ ফোন বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ মানি, যে আমি এটা কিনতে চাচ্ছি ফোনটা, কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা নেই, এনাফ মানি নেই, যে পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা নেই। সো টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এখানে হচ্ছে দুইটাই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তোমাদের বলেছি যে কোঅর্ডিনেটর দিয়ে, কিন্তু এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটর বাট, এবং বাট দিয়ে আমরা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কানেক্ট করতে পারি। হি ওয়েন্ট টু লন্ডন অ্যান্ড ভিজিট দ্য লর্ডস। লর্ডস বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে জমিদার, যে সে লন্ডনে গিয়েছে এবং জমিদারদের সাথে দেখা করেছে। সো ভিজিটেড দ্য লর্ডস। সাবজেক্ট অফ দ্য সেকেন্ড ক্লজ ইজ হি, সো হি ভিজিটেড দ্য লর্ডস। সো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু এই অ্যান্ড দিয়ে যখন একটি সাবজেক্ট বোঝানো হবে বা একটা প্রোনাউন আসবে, তখন কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যখন সেম প্রোনাউনটা আসবে তখন আমরা সেই প্রোনাউনটাকে আমরা অমিট করে রাখবো। সো ভিজিটেড দ্য লর্ডস, এখানে হচ্ছে হি ভিজিটেড দ্য লর্ডস। তাহলে দুইটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। Dependent clause দেখো হচ্ছে dependent clause cannot function on its own because it is leaves an idea thought unfinished. So dependent clause এর ভিতরে দেখো সেটা হচ্ছে যে দুইটা সেন্টেন্সের ভিতরে একটা আইডিয়া থাকবে, সেই আইডিয়া থাকবে হচ্ছে আনফিনিশড। তার মানে হচ্ছে যে যখন কেউ কোনো লিসেনার সেই সেন্টেন্সটা শুনবে, তার কিন্তু মনে কোশ্চেন রোজ হবে যে তারপরে কি। সো ইট ইজ কল এ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমরা এটাকে আবার সাবঅর্ডিনেট ক্লজও বলি। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস হেল্প দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। সো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি করেছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সম্পর্কে আরও অতিরিক্ত ইনফরমেশন দেয়। এ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অ্যালোন ক্যান নট ফর্ম এ কমপ্লিট সেন্টেন্স। একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কিন্তু কখনোই নিজে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না। সো সাবঅর্ডিনেটরস দেখি।
The subordinators do the work of the connecting the dependent clause to another clause to complete the sentence. Subordinator কাজ হচ্ছে যে connecting করা the dependent clause এর সাথে to another clause to complete the sentence. So আমরা বলতে পারি যে একটি dependent clause আর একটা dependent clause এর সাথেও connecting হতে পারে, independent clause এর সাথেও connect হয়. In each of the dependent clause, the first word is a subordinator, and subordinators include relative pronouns, subordinating conjunctions, and noun clause markers দিয়েও সেটা হতে পারে. Example, I know the man who stole the watch. He brought a car which was too expensive. তাহলে আমরা কিন্তু দেখো I know the man আমি ম্যান সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিয়েছি who stole the watch. যদি আমি বলি who stole the watch সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইনফরমেশন থেকে যে কে, তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থেকে যখন কোনো কোশ্চেন হবে তখন দেখা যাবে যে কমপ্লিট মিনিং বা থটটা হয় না, আমাদের আর একটা সেন্টেন্স দরকার হয় যে অর্থ বোঝার জন্য. তাহলে I know the man who stole the watch. He brought a car which was too expensive. I know that he cannot do it, and he does not know where he was born. If you do not eat, I won't go. He is a very talented player, though he is out of form. সো এখানে কিন্তু সবগুলো যেগুলো আন্ডারলাইন করা আছে সবগুলোই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, হু, ওয়েজ, দ্যাট, ওয়্যার, তারপর ইফ অ্যান্ড দো. Example, I know the man who stole the watch. He brought a car which was too expensive. I know that he cannot do it, and he does not know where he was born. If you do not eat, I won't go. He is a very talented player, and though he is out of form. So এখানে কিন্তু সবগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটর দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে. Who stole the watch, দেখো এখানে কিন্তু প্রোনাউনও ব্যবহার করা হয়েছে which was too expensive, যে he brought a car, এখানে কারের সম্পর্কে বলা হয়েছে which was too expensive. I know আমি জানি that he cannot do it, সে এই কাজটা করতে পারে না. He does not know where he was born, সে জানে না, প্লেসের কথা বলা হয়েছে where he was born. সো এখানে দেখা যায় যে ইফ ইউ ডু নট ইট আই ওয়ান্ট গো, যে তুমি যদি না খাও, এই শর্তগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ভিতরে কিন্তু শর্ত থাকে. সো এই শর্তগুলোকে আমরা আবার অতিরিক্ত ইনফরমেশনে থাকে, তার মানে বলা যায় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এককভাবে বসতে পারে, ফ্রিলি বসতে পারে, আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ is depend on other sentence, especially independent ক্লজের উপরে নির্ভর করতে হয়. Thank you very much. Hope you enjoyed this class. If you want any more information, then inform me. Hello viewers, if you like this video, then like, comment